هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سبق کے سلسلے میں ہماری تقریباً جو ہے وہ 29 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تیسری جو ہے وہ کلاس ہوگی، اور ہم نے جو ہے وہ ابھی 1-2 کلاسز پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں غیر متمکن کی 5ویں جو ہے وہ قسم شروع کی تھی، اور اس کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسماء ظروف وہ ہوتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر یا پھر وقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ سب میں آپ کو پچھلی کلاسز میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس سے جو پہلے والی جو کلاس تھی تو اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ظروف زمانیہ کیا ہوتے ہیں۔ پھر ظروف زمانیہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی میں نے آپ کو مثال بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے از کا استعمال، ٹھیک ہے؟ تو اب اس جو ہے وہ ظروف زمانیہ میں سے ہے نا، تو ایک مرتبہ آپ ظروف زمانیہ کی تعریف جو ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ظروف زمانیہ وہ اسما ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کریں، زمانے پر دلالت کریں۔ اور یہ کتنے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ 12 ہوتے ہیں۔ از، اذا، متی، کیفا، ایانا، امسی، منذ، قط، عودو، الان اور رئیس، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے ہیں۔ اب آج جو ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی از کے بارے میں پڑھیں گے کہ از کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس کے متعلق یہ یاد رکھ لیں کہ یہ از جہاں پر داخل ہوتا ہے تو از کا جو دخول ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر جو ہے وہ ماضی کے زمانے کے اوپر ہی ہوتا ہے، ماضی پہ دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ والی بات کیا ہے، یہ ہمیشہ جملے کی جانب جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ جملے کی جانب اضافت کی صورت میں جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جملے سے یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ از آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ایک جملہ ہوگا اور اس جو ہے یہ مضاف بن جائے گا، اور پھر یہ جو اس کے بعد جملہ ہوگا یہ مضاف الیہ بن جائے گا، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مرکب اضافی ہو کر پھر وہ کیا بن جائے گا، وہ بن جائے گا مفعول فی ہی، ٹھیک ہے؟ تو 2 باتیں اس کے متعلق آپ یاد رکھ لیں کہ یہ اس کی جو ہے ماضی کے اوپر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ جملے کی جانب جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہ اس کی یہ مثال ہے یہاں پر، اور مثال ہے جئتو اذ طلعت الشمس۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی میں آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں، اور اس میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور جو اس کی تعریف بتائی ہے اس کے مطابق یہاں پر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جئتو تو پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو جئتو تو فعل ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے معلوم چلا، یہ جو تو اس میں ضمیر ہے نا، یہ تو ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ فعل ہے، کون سا، فعل ماضی ہے، اور یہ جو تو ضمیر ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور جو ہے یہ اس کا فاعل بھی بن رہی ہے، جئتو کا یہی ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے۔ تو ہم لوگ کہیں گے جئتو فعل، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروف۔ مثبت کیوں؟ کیونکہ انکاریہ نہیں ہے، معروف کیوں؟ کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے۔ ابھی ہمارا یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں جب کہ ترکیب کر کے آپ کو بتا رہا ہوں مختصراً تاکہ اس کے استعمال کو سمجھا جا سکے اچھی طرح سے، تو برسبیل تذکرہ میں صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اصل موضوع یہاں پر اس کا استعمال بتانا ہے۔
जितु फेल टू ज़मीर इसका फ़ाइल फिर आ गया इस, ठीक है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ये अक्सर ज़माना माजी पर दाखिल होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये माजी पर दाखिल होता है या नहीं होता। तो अब हमने इसके आगे देखा, इसके आगे लिखा है तलाअत, तो ये तलाअत जो लिखा है ये तलाअत कौन सा फेल है, तलाअ तलाअ तलाउ तलाअत, ठीक है। ये तलाअत जो है ये फेल माजी है, सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब है। और ये फिर अगर सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब है तो फिर ता के नीचे ज़ेर क्यों आया, इस वजह से आया कि आगे अशम्सु अलिफ लाम के साथ है और ये तलाअत जो है वो साकिन था, तो आगे से मिलाने के लिए इसके नीचे जो है वो कसरा डाल दिया गया। लेकिन ये तलाअत जो है ये सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब चौथा सीगा है फ़ेल माजी का, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ और है माजी। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया हमने, ये मालूम चल गया, कंफर्म हो गया कि ये जो इज़ जो है ये माजी के ऊपर ही अक्सर माजी के ऊपर दाखिल होता है और माजी के ऊपर ही दखूल की, या मैंने आपको मिसाल यहाँ पर दे दी। अच्छा, फिर उसके बाद अब तलाअत तो फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तलाअत फेल है और सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब है और अशम्सु इसका फ़ाइल है। अब आप करेंगे तलाअत फेल है और ये तो वाहिद मुअन्नस का फेल है और अशम्सु जो इसका फ़ाइल है, तो ये तो यहाँ पर तो मुअन्नस की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये फेल और फ़ाइल के अंदर मुताबिकत तो नज़र नहीं आ रही। तो असल में ये देखें अशम्सु जो है ना ये है क्या है, ये मुअन्नस सिमाई है। एक बात तो ये हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर अलामत तो नहीं नज़र आ रही, मतलब मुअन्नस सिमाई अरब के लोगों से सुना और बस यही जो है वो दलील बना ली कि वो लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो तलाअत फेल और अशम्सु इसका हो गया फ़ाइल, और फिर फेल अपने फ़ाइल से मिलकर क्या बनता है, जुमला फेलिया ख़बरिया, और फिर जुमला फेलिया ख़बरिया होने के बाद ये बन गया इज़ ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये इज़ मुदाफ़ हो गया और तलाअत शम्सु ये पूरा जुमला फेलिया ख़बरिया होकर ये मुदाफ़ का मुदाफ़ इलैह बन गया। और फिर ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन गया जितु फ़ेल का मफ़ऊल फ़ीही। जितु फ़ेल अपने तू ज़मीर फ़ाइल और अपने मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर ये क्या बन गया, फिर बन गया जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इस जो है वो इसका इस्तेमाल ही हम लोग पढ़ रहे हैं और इस जो है वो ज़ुरूफ़ ज़मानिया से ताल्लुक़ रखता है। हमने कहा था एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने इसके बारे में पढ़ा, माजी पर दखूल होता है, जुमले की जानिब मुदाफ़ होता है, यहाँ पर ये माजी के ऊपर ही दाखिल हुआ और ये जुमले की जानिब मुदाफ़ भी हो गया। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ। जितु इस तलाअत शम्सु का तर्जुमा ये होगा, मैं आया उस वक्त जिस वक्त सूरज तुलू हुआ, मैं आया उस वक्त जिस वक्त सूरज तुलू हुआ। तो अल मुख्तसर ये कि आज की इस क्लास में क्लास नंबर पार्ट नंबर 30 में, ठीक है, ये नहवुल कबीर का सबक नंबर 14 हमारा चल रहा है। बहुत तवील जो है वो सबक हो गया है, अभी भी तकरीबन जो है वो इसकी जो है हमने टोटल जो है वो 58 क्लासेस जो है ना इसको हमने तकसीम किया 58 क्लासेस में। तो तकरीबन आज हमारी हो गई हैं 30, तो अभी भी काफ़ी सारे क्लासेस जो है वो बाकी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बाया तकमील को पहुंच जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो पूरी किताब इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो कर लेंगे अल्लाह ताला की मदद से। आप लोग दुआ भी करते रहिएगा, अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत फरमाए और इस्तिकामत अता फरमाए और इस तरह से हम लोग जो है वो मतलब एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो कोशिश है ये कि मतलब तलबा पढ़ें और जो है वो आसानी से सीख लें और फिर जो है वो दुआ करते रहें हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें भी बरकतें अता फरमाए। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।